ٹرو اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ ہلو، ہاں ارے اصغر صاحب بات کر رہے ہیں کیا؟ کون؟ میں صادق علی بات کر رہا ہوں گجرات سورت سے۔ جی جی ہاں بولیے۔ آپ سب خیریت ہیں؟ ہاں الحمدللہ۔ اچھا 2 منٹ کچھ پوچھ سکتا ہوں حضرت؟ جی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا نمبر مجھے کسی بھائی نے دیا تھا واٹس ایپ پہ، اور آپ کون؟ اس میں، ہاں مجھے نہیں معلوم کس نے دیا تھا، تو وہ کہہ رہے جی تھے کہ اعلیٰ حضرت اللہ تعالیٰ علیہ نے اشرف علی تھانوی صاحب کے پیچھے نماز پڑھی ہے، اشرف علی تھانوی صاحب نے ان کی امامت کی ہے، تو میں سوچا ہاں کہ حضرت سے رابطہ کروں۔ نہیں تو آپ کا کوئی خاصی رحمۃ اللہ کا گھٹنا کن کا ہے؟ کیا ہوا؟ آپ لوگوں کو اتنا ان سے اتنا غصہ اتنا ہی کیا ہے؟ خاصی رحمۃ اللہ نے کون کہہ دیا چڑے؟ آپ ہی گئے تو کوئی آدمی جو نمبر گالی گالی دی بکتا ہے میں نے گالی دیا؟ کیا کہا میں نے کہ آپ نے یہ بات کہی کہ اشرف علی تھانوی صاحب نے، ٹھیک ہے، آپ کو جو نمبر دیا میرا، جو بات ہی کی بتایا ہے کہ ان کے پیچھے امامت کیے ہیں، اس سے پوچھے وہ گالی بکا ان کو اور کافر بولا، کیا کیا بولا ہو۔ ہاں تو جی دیکھیے وہ مسئلہ الگ ہے، ایمان و کفر کا مسئلہ الگ ہے، تو کسی کو کافر کہہ دینا تو اس کو گالی دینا تھوڑی ہے، تو اگر ایسے کو گالی دینا کہا جائے گا تو پھر قرآن میں بھی ہے قل یا الکافرون، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کافر کافروں کا۔ کافر کسی کو بول سکتے ہیں؟ کیوں نہیں کسی بول سکتے مسلمان کافر؟ کو؟ کیوں نہیں بول سکتے؟ کسی کون مسلمان ہے؟ کون مسلمان؟ کسی مسلمان کو کافر بول سکتے ہیں؟ ہم کو اگر اس کا کسی مسلمان معلوم کو نہیں ہے کافر صحیح نہیں سے۔ بول سکتے ہیں، کسی مسلمان کو کافر نہیں بول سکتے، کافر کو کافر بول سکتے ہیں۔ ہاں کسی مسلمان کو نہیں نہ بول سکتے ہیں۔ نہیں جی، کسی مسلمان ہاں کو کافر کہنا خود کافر ہو جانا ہے، جو ہاں کافر ہے تو اس کے کفر، اس کے سنیں میری ہوتا ہے نا بات اس کی سنیں، طرف، ایک منٹ سنو، کفر اس کے طرف۔ میری بات سن لیں، کسی کے ایمان و کفر کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ تحقیقی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس ہاں کی کتابیں دیکھی جی جاتی ہے، اگر اس کی کتاب میں وہ کفر پائے جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر حکم کفر لگے گا، اگر وہ اعتراف اس کا کرتا ہو تو، ٹھیک ہے، اس کے اوپر حکم کفر آئے گا۔ تو کسی کو بعد میں یہ کہنا کہ کسی کو کافر کہنا جائز نہیں، تو یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا ہے کہ کسی کو کافر کہنا ہاں جائز نہیں، اگر وہ حقیقت میں کافر ہے، چاہے میں ہوں چاہے کوئی بھی ہو، اگر میں نے کفر کیا تو میں بھی ہوں، چاہے آپ نے کیا آپ بھی ہیں، اس میں کوئی برا لگنے والی بات نہیں۔ ایمان و کفر کا مسئلہ جیسے کہ قرآن میں ہے سورۃ توبہ میں کہ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، بہانے نہ بناؤ، تم ایمان لانے کے بعد بھی کافر ہو گئے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں۔ ہاں تو پھر اس میں برا لگنے والی کون سی بات ہے؟ اللہ ارے بھائی تعالیٰ تو آپ کو کوئی سی بات ہی تحقیق نہیں پورا کرتا۔ معلوم ہے نہیں کہ ان کا ایمان کا خاتمہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ کو جب پورا ان کا 100% نہیں تو پھر کیسے ہم ان کو بول دیں گے؟ ہاں وہ ساری چیزیں میں بتا دوں گا، وہ مسئلہ الگ ہے، لیکن آپ نے کہا کہ اشرف علی تھانوی کے پیچھے احمد رضا خان فاضل بلی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھی ہے، تو کون سی کتاب میں پڑھی ہے؟ مجھے تو نہیں ملی۔ نماز پڑھی ہے ان کا، ایک بار سفر میں سے ان سے ملاقات ہوئی اور نماز کون کا سی وقت کتاب قریب آ میں؟ گیا۔ کتاب کا نام بھی سنیے ہمیں نا، بتا دے تو بڑی مہربانی ہو جاتی۔ میرا چلو ہاں بتائیں گے، سب بتائیں گے آپ کو۔ اچھا ہم لوگ ہے نا، تو ہاں ہاں بتائے۔ نماز کا جو وقت ہو گیا تو فرمایا کہ حضرت آپ تھوڑا پڑھا دیجیے کہ نماز پڑھائیں، اچھا اور احمد رضا خان صاحب ان کی اس میں امامت میں نماز پڑھیں۔ کون سی کتاب ہے حضرت؟ ایک جگہ ہے۔ ایک جگہ ہے مطلب حضرت کو کتاب کا نام تو ہوگا؟ ہاں کتاب کا نام بتا دیں۔ مطلب کوئی نئی کتاب ہے، پرانی کتاب ہے؟ نہیں کتاب ہم تحقیق کر کے بتا دیں گے، آپ کو کتاب بھیج دیں گے۔ اچھا آپ سنیے تو، ایک منٹ سن لیجیے نہیں سن رہے نا حضرت، ہاں سن لیں، ہاں ہاں سن لیں، دیکھیے میرے پاس اشرف السوان ہے، صفحہ نمبر 413، سن لیں ایک منٹ، میں نے آپ کی بات ہاں سننی نا، سن لیں کم سے کم۔ اشرف السوان صفحہ نمبر 443 میں ہے، فرماتے ہیں اشرف علی تھانوی صاحب کی نیز ایک کتاب میں، اور مولانا اشرف علی تھانوی نے فرمایا کہ اگر مجھ کو مولوی احمد رضا خان صاحب کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع ملتا تو میں ان کے پیچھے ضرور نماز پڑھ لیتا۔ وہ تو خود اعلیٰ حضرت اللہ تعالیٰ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے کہہ رہے کہ اگر مجھے موقع ملتا تو میں ان کے پیچھے نماز پڑھ لیتا۔ ہاں تو آپ کون سی کتاب میں پڑھے؟ مجھے تو آج تک ایسی کتاب کوئی ملی نہیں، میں نے تو ہزاروں کتابیں میری نظر سے گزری۔ ہاں آپ کو کسی مولوی نے بتایا کہ جھوٹ بولا ہوگا تو؟
आपको बता देंगे। अरे बता देना, जाहिर सी बात आपने कहीं पढ़ी होगी या फिर कोई वीडियो देखा होगा आपने। नहीं तहकीक करके हम भी बता देंगे, हमको बताए अरे ना। हजरत बगैर तहकीक बात करेंगे तो ये तो गलत बात है ना। सुनिए ना, हमको जो बोले बताए बोले। हैं तो हम भी आपको कौन बताया था, नाम बताए उनका, कौन बताया था, जरा उनसे भी राब्ता कर लिया जाए, उनसे भी देख लिया जाए, देख ले क्या नहीं, हम दिक्कत है। इतना उनसे रास्ता करने की आपकी जरूरत नहीं है। आपको दलील चाहिए, आपको कौन की तौर चाहिए ना, इसका मतलब हाँ आपको हाँ दलील चाहिए ना असगर साहब। बस। हाँ वही आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह, बता दिया जाएगा। कब दे देंगे ठीक है। और बताए। हेलो। जहाँ तक मेरा ये ना, हाँ दूसरा का छोड़िए, और जो आपके साथी मेरा नंबर दिया है उसको ही बोलिए हुजूर है ना, कभी किसी को गाली नहीं बचे। जो दावा अरे करते हैं कि हजरत हम नबी को मानते हैं, हजरत नबी को हजरत मानते हैं। हजरत 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 एक नहीं, मिनट मेरा सुन ले। बात पहले सुनिए, ये मेरा तो बात गाली पहले सुनिए। चले आप बोले, आप बोले, हाँ बोले बोले, मेरा बात चले बोले सुनिए। बोले। अगर कोई मस्जिद में आके पेशाब करे तो हम लोग क्या करेंगे उसको? क्या कीजिएगा? काट के हम लोग फेंक देंगे? नहीं फेंक देंगे। तो गैर मुस्लिम अगर पेशाब कर दे आगे तो अल्लाह चले के अच्छा नबी तो आप मस्जिद थोड़ी में बात पेशाब कर ले। करने वालों को भी सुनिए ना, अल्लाह के नबी पेशाब करने वालों को भी नहीं कुछ बोले, गैर मुस्लिम सही का, बात है। और उसको भी सही बात है। समझाए, कभी नहीं बचे। और वैसे ही जो उनके चचा को शहीद कराया था रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, उसको ही माफ करे कलमा जन्नत में दाखिल कर दी। हिंदा जिसमें जन्नत किस्म की औरत थी, कलेजा निकाल के चबाई, उसको ही माफ करके जन्नत में दाखिल करा दिए। अब बदला ले लिए। अब किसको मानते हैं जी? जो गाली बक रहे हैं गंदा गंदा एकदम। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई कुछ मान रहा है, सुनिए ना, कोई कुछ मानता है, गाली बक रहा है, यही कलाम तो गाली बकता हूँ अल्लाह के गिर जाता है। हाँ ये बात हजरत आपने कही ना। 2 मिनट अगर आप मेरी बात सुन ले तो बड़ी मेहरबानी आपकी। जैसे आपके मैंने बात सुनी है वैसे मोहब्बत से आप मेरी 2 मिनट बात सुन ले तो बड़ी मेहरबानी, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए आप लोग से कहा था, अशरफ अली थानवी साहब ने अपनी किताब में लिखा है कससुल अकाबिर में सफ़ा नंबर 165 पर लिखा है कि हज़रत मौलाना याकूब साहब की नज़रियात बड़ी वसी थी, हर फन का उनको शौक था। यहाँ तक फरमाते थे कि मियाँ अगर गालियों की किताब में मिल जाए तो उनको देख लेना चाहिए, कम से कम 2-4 गालियाँ ही याद हो जाए, ठीक है ना। वो अशरफ अली थानवी साहब तालीम दे रहे हैं कि 2-4 गालियाँ ही याद हो जाए। तो उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ये निकला कि देखिए क्या नतीजा निकला वो सुना दे रहा हूँ आपको। ये मेरे पास हवाला है, गाली की बात चले तो मैं आपको सुना देता हूँ। तज़किरतुल रशीद, 1 मिनट सुन ले, 1 मिनट। तज़किरतुल रशीद रशीद अहमद गंगोई के सवाने पर लिखी गई किताब सफ़ा नंबर 349 पर है। फरमाते हैं कि इसके बाद इरशाद फरमाया कि मौलवी मोहम्मद बख्श रामपुरी मेरे उस्ताद थे। जब वो हज से वापस हुए आए तो लोगों ने दरियाफ्त किया कि हजरत हमारे लिए दुआ की थी वहाँ पर, तो फरमाया हाँ गालियाँ दी थी और बद्दुआ भी की थी। तो कहा हजरत क्यों? तो आपने फरमाया जब मैं वापसी में जहाज में बीमार हुआ तो तुम में मेरे बदन दबाने वाला कोई मुझे ना मिला, मुझे बहुत तकलीफ हुई, इसलिए वो गालियाँ दे रहे थे। तो गालियाँ की तालीम दे रहे हैं और कोई बड़े उस्ताद साहब गाली दे रहे हैं, तो इनके ताल्लुक से क्या कहा जाएगा सर? हजरत अजगर साहब वो गाली दे रहे हैं, वो भी कहाँ पे हज करने जा रहे हैं, काबा हरम में गाली दे रहे हैं जा करके, कह रहे गालियाँ भी दी थी बदुआ भी की थी। क्या वहाँ गालियाँ देने जाते हैं और बदुआ की जाती है वहाँ पर? अजगर साहब हवाले आपके मैंने व्हाट्सएप पे भेज दिया है ओरिजिनल किताबों के, आप एक बार समाप्त कर लें और देख लें तो बड़ी मेहरबानी है आपकी, ताकि बाद में ऐसे इश्काल ना रह जाए। वो हवाले का मैं तलबगार हूँ, अगर आप मुझे दे दें मैं इंशाल्लाह मैं उसको देखता हूँ। ओरिजिनल किताब से देंगे और किसकी किताब है वो हवाले जात मैंने 3 किताबों के आपको मैंने पर्सनल पे डाल दी है। तो ये गालियों की तो तालीम तो आपके घर पर मौजूद है, हालांकि इस्लाम में जायज़ नहीं गाली देना, हराम है, हम तो मानते नहीं है तो हराम है इस्लाम में, लेकिन ये तालीम तो आपके घर पे कुछ ऑलरेडी दी जा रही है, इसमें क्या गलती है बताइए? हम तो किताब से बात करते हैं असगर साहब, ऐसे वैसे बात नहीं करते। किसी एक की बात तो वो तो आलिम में नहीं है जिनसे बात हुई थी, वो 2-4 अल्फाज बोल दिए होंगे सर, लेकिन ये कहे तालीम देना वो एक अलग बात है। तो खुद कह रहे गालियों की किताब मिल जाए तो सीख लेना चाहिए 2-4 गालियाँ, और नतीजा ये निकला कि जाके हरम में गाली दे रहे हैं, बदुआ कर रहे हैं, तो ज़्यादा खतरनाक क्या है हजरत? हुजूर जवाब देंगे? मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेज दिया है, आप उसको गौर कर लें और व्हाट्सएप पे वाला भेज दें।
ذرا کچھ کتابیں پڑھ لیا کریں تو آپ کو زیادہ فائدہ مند ہوگا. ٹھیک ہے اصغر صاحب, رکھیں.